لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبدرتم إلى الفجر الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبدرتم إلى الفجر الجزيل وصلتم فاجتمعتم وانتصرتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم صرفا كطاعة النزول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول بكم يا ناس Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam
ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها في بحرها وبرها، خصوصا إلى رسول الإمام أحمد بن سلمى هاجر إلى الله سيدنا الفقيه المقدم محمد بن البالي وجميع سادتنا البالي كل صالح ولي وأصوله وفروعهم، وإلى رسول الإمام سلطان الأولياء القطب الرباني والغوث الصمداني شيخ محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعهم، وإلى رسول الإمام قد دعاته الإرشاد وقوة العباد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد قطب الملا سلطان الأولياء سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدرس الأكبر وأصوله وفروعهم، وإلى روح صاحب المعلم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحج بفضل، وإلى روح جميع مشايخنا وسن شيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد باهرون الحبيب قاسم بن أحمد باهرون وصولهم وفرهم والحبيب أدرس الهندوان الحبيب حسين المهضار وصولهم وفرهم، وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة، الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونارهم وعلم ونفعات في الدنيا والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: فصل فروض الصلاة 17. Fardunya salat ada 17. Ada 17 kalau dihitung sama tumakninah ya. Nanti saya terangkan. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Fa in kanatis shalatu fardhan, dan apabila salatnya itu fardu, wajaba qasdu fi'liha, wajib bertujuan untuk melakukannya. Artinya qasdu fi'liha itu usolli. Wa ta'yinuha, dan mentakyin. Apa mentakyin itu? Menetapkan atau memilih menentukan. Wa ta'inuha, dan menentukan. Sholli fardhu duhri, asar, maghrib, isya, itu menentukan. Wa niyatul fardiyah minal baligh, dan niat fardu ketika melaksanakan sholat fardu wajib bagi yang balik, wajib bagi yang sudah balik. Tapi yang sobi nggak wajib, yang masih kecil belum balik
enggak wajib menentukan usolli fardhonya. Enggak wajib. Kecuali di sholat jenazah. Kecuali di sholat jenazah yang mana dia termasuk dia sholat di situ, makanya dia menentukan usolli usolli sholatul janazah arba'at takbirat fardhu kifayah. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan kal witri, dan apabila sholatnya itu bukan fardu yaitu sunnah, muaqqatatan yang ditentukan oleh waktu, seperti contohnya kal witri, seperti sholat witir atau duha, au dzata sababin, atau yang mempunyai sebab. Sholat sunnah tapi yang mempunyai sebab, jadi kita sholat karena sebab. Contohnya kal kusuf, gerhana, berarti kan sebab gerhana kita sholat. Bagaimana niatnya? Wajaba qasdu fi'liha, maka wajib bertujuan melakukannya, artinya usolli. Wa ta'yinuha, dan menentukannya, usolli sunnatal kusuf atau usolli sunnatal witir. Witirnya harus dibawa. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, dan apabila salatnya itu nafilah yang sunnah mutlaqah, seperti salat tahajud ya, wajaba qasdu fi'liha faqat, maka yang wajib niatnya yaitu usollinya saja. Usolli dah langsung sholat, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 1000 rakaat, itu sholat mutlak. Nah, sekarang saya akan terangkan, sebelum saya terangkan yang tadi saya baca. Di sini saya akan menerangkan tentang aqsam arkanis shalah, pembagian rukun salat. Nah, fardu itu namanya rukun ya. Rukun itu pondasi. Artinya rukun kalau definisinya yaitu janibus syai'il aqwa, yang paling kuat yaitu pondasi. Artinya rukun itu pondasi. Di sini pembagian rukun salat ada 4. Pertama, arkan qauliyah, rukun-rukun qauliyah yang berkaitan dengan talaffuz, mengucap. Itu ada 5. Anak pira nih salat? Ada 5. Wa summiyat bidzalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli an yatalaffaz biha bihaitsu yasma' nafsahu. Kenapa dinamakan rukun qauli? Karena yang salat wajib dia talaffuz, mengucapkan sekiranya dia mendengar. Sekiranya bihaitsu yasma' nafsahu. Sekiranya dia bisa mendengar talaffuznya ini. Seperti apa? Contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka misalkan sampai orang krungu ning takbiratul ihramnya sampean, ya bisa. Jadi harus terdengar takbiratul ihram. Itu namanya rukun qauli. Kedua, Al-Fatihah. Itu rukun qauli. Kita harus ketika kita sholat ya harus Fatihah itu terdengar sama diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun sholatnya sendirian harus terdengar. Artinya kedengaran sama kita sendiri. Terus yang ketiga, wat tasyahhudul akhir. Nah,
Tasyahud akhir. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya kita mendengar. Terus yang keempat, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Itu harus terdengar sama diri kita. Kalau kita nggak dengar, nggak sah. Karena dia rukun. Yang terakhir, yang kelima, assalam. Nah, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak bisa kamu sholat apa pas ngucapin salam. Orang langkah suara sama sekali. Nah, itu enggak sah. Itu namanya rukun qauli. Terus yang kedua rukun fi'li. Rukun fi'li ada 6. Rukun fi'li ada 6. Yang pertama adalah qiyam. Berdiri bagi yang mampu, dia wajib. Kalau menunaikan sholat fardu, dia wajib berdiri. Kecuali tidak mampu, memang ada uzur, boleh. Terus yang kedua ruku. Ruku termasuk rukun qauli, rukun fi'li. Terus ketiga al-i'tidal. Berdiri setelah melaksanakan ruku, itu namanya i'tidal. Terus yang keempat as-sujud. Sujud merupakan rukun fi'li. Terus yang kelima, wal julus bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun fi'li. Beda dengan jalsatul istirahah. Duduk istirahat. Kayak dari sujud kedua, ya. Terus kan ada yang istirahat, duduk dulu, ada lagi langsung berdiri. Dan jalsatul istirahah itu dilakukan di zaman setelah Nabi Muhammad. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang menerapkannya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ni'matil bid'ah, paling enak-enaknya bid'ah yaitu jalsatul istirahah. Ya kan kadang orang nggak mampu, orang udah tua kan, mending ana jalsatul istirahah. Di zaman Nabi nggak ada. Makanya setelah zaman Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ni'matil bid'ah, duduk baru berdiri. Tapi itu jalsatul istirahah tidak termasuk rukun fi'li. Tapi yang termasuk rukun fi'li adalah al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Terus yang keenam. Yang keenam al-qu'ud fi tasyahhudil akhir. Duduk di tasyahud akhir. Duduk di tasyahud akhir merupakan rukun fi'li. Paham ya? Yang ketiga adalah rukun maknawi. Rukun maknawi. Ada 5. Yang pertama adalah tumakninah. Yang 4 at-tumakninatul arba' fir tumakninah. Tumakninah di rukun fi'li yang 4. Tumakninah di rukun fi'li yang 4. Pertama, tumakninah ketika ruku. Tumakninah ketika ruku. Itu termasuk tumakninahnya sendiri, itu termasuk rukun. Kayak sholat tarawih kan. Ana tumakninah beli kan sholat tarawih sing anu kah? Hah? Ki arep ning kamar mandi bae.
Itu nggak ada tumakninanya sama sekali. Nah, ya makanya subhanallah, Imamul Haddad di kitab Nasha'ihid Diniyah itu pernah di zaman Habib Abdullah Haddad sudah disindir orang-orang seperti ini, sudah disindir. Itu pelaku-pelaku bid'ah itu seperti itu. Bikin-bikin di zaman Habib Abdullah Haddad. Subhanallah terjadi di negara kita sendiri. Ya. Terus yang kedua, tumak nina di i'tidal. Tumak nina di i'tidal. Ketika berdiri dari ruku, itu namanya i'tidal, kita wajib tumak nina. Terus yang ketiga tumak nina ketika sujud. Yang keempat, tumak nina duduk di antara dua sujud. Tumak nina ketika duduk di antara dua sujud. Itu merupakan rukun ma'nawi. Terus yang keempat, udah 5 ya? Oh ya, yang kelima at-tartib. Tertib. Harus tertib. Sampean sujud dikit terus rukuk harus tertib. Wa kadzalika tertib. Terus yang keempat. Yang sekarang yang keempat, rukun qalbi yang berkaitan dengan hati. Yang keempat adalah rukun yang berkaitan dengan hati. Cuma ada di satu tempat. Cuma ada satu, yaitu an-niyah. Rukun qalbi, rukun hati yang berkaitan dengan hati cuma ada satu, yaitu niat. Karena niat tempatnya adanya di hati. Sampean usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat, usolli fardhu isya sekarang. Usolli fardhu, sampean ngucape usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'uman lain. Tetapi di hatinya usolli fardhu isya, ya sah. Karena adanya di hati. Tapi nggak boleh main-main ya. Karena tempatnya niat adanya di hati. Dan adapun talafut mengucap ketika niat, yaitu sunnah. Gak wajib, tapi sunnah untuk membantu niat. Nah, paham ya? Terus sekarang saya akan bahas tentang niat. Ya, tadi ya. Darajatun niyah fis shalah. Kedudukan niat atau tingkatan niat di dalam salat. Tingkatan niat di dalam salat ada 3. Yang pertama, idza kanatis shalatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Apabila salat itu fardu, maka wajib yang pertama qasdul fi'il, yang kedua at-ta'yin menentukan, yang ketiga adalah fardiyah. Usolli fardha duhri contoh, atau usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin, wajib apa enggak? Arba'a raka'at itu sunnah. Mustaqbilal kiblati sunnah. Lillahi ta'ala sunnah. Yang wajib adalah qasdul fi'il, kedua ta'yin menentukan salatnya salat apa? Salat asar, salat duhur, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Terus yang ketiga adalah niatul fardiyah, niat mengucapkan fardu. Usolli fardhu, usolli fardhu dhuhri atau isya fardhu, itu namanya fardiyah. Selainnya sunnah. Paham ya? Adaan wajib apa sunnah?
Hah? Sunnah. Qadaan sunnah. Adaan sama qada itu bahasa Arabnya sama. Adaan, qadaan itu sama. Adaitud den, saya melaksanakan atau membayar utang. Qadaitud den, saya membayar utang, sama aja. Adaan, qadaan itu sunnah agar supaya tidak was-was. Paham ya? Terus yang kedua, idza kanatus shalah nafilatan muaqqatatan. Apabila salatnya adalah salat sunnah, yang mana sunnah itu yang muaqqat, yang ditentukan dengan waktu, terkait dengan waktu. Seperti contohnya salat duha atau salat witir atau salat datus sabab, yang salat dikarenakan sebab, seperti salat sunnah tawaf, ya kan? Itu salat sunnah tawaf karena sebab tawaf. Habis tawaf kita salat sunnah. Atau salat sunnah safar, ya kan? Karena sebab bepergian, mau bepergian kita salat sunnatus safar. Bagaimana niatnya? Wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Kita wajib niatnya usolli sunnat safar atau usolli safar. Ya. Enggak wajib yang lainnya. Yang wajib cuma dua, qasdul fi'li wa ta'yin. Ya, usollinya wajib dan ta'yin, menentukan sholat apa. Paham ya? Nah. Terus yang ketiga, idza kanatus sholatu nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Apabila sholatnya itu sholat sunnah mutlak, maka yang wajib hanya mengucapkan usolli. Udah, sampai usolli aja. Usolli apa ya? Usolli. Ya. Usolli, udah nggak apa-apa. Salat mutlak. Untuk mau ngerjain, misalkan mau di hatinya mau 2 rakaat, nambah lagi pertengahan jalan, mau nambah ya nggak apa-apa, terus lanjut. Mau nambah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, boleh. Usollinya saja. Paham ya Bu? Mau sholat apa? Ya usolli, mau sholat. Ya. Jadi kata guru saya mah, sampean pengen apa? Hadir majelis. Ya kita senang sih, pengen apa? Senang. Jadi makanya guru saya sering ngomong, kalau hadir majelis ilmu, atau majelis apapun, atau segala hal ibadah, kalau ditanya, kenapa kamu hadir majelis? Ya senang. Jadi kalau hadir majelis jangan kepengen senang. Jangan kepengen senang. Kalau kepengen senang itu riya. Kalau hadir majelis, hadir maulid, hadir apapun, sampean kenapa hadir manakiban? Ya senang. Wis, titik. Tapi kalau pengen senang, bokatan beli kesampean, akhirnya mari hadire. Atau kesampean hajate, kesenengane, mari wis. Paham ya? Mari wis. Hajate terkabul wis mari. Atau enggak terkabul-kabul, akhirnya mari. Nah, makanya jangan pernah niat ini mah intermezzo, iklan-iklan. Jangan pernah niat ketika melaksanakan apapun, baca sholawat, baca wirid, baca Quran, baca amalan-amalan, jangan pernah kepengen senang. Tapi senang. Beda nggak? Beda. Senang bari kepengen senang, beda. Beda aduh. Jauh. Ya. Senang bari ulama, ya senang. Kalau kepengen senang mah bahaya. Begitu
nggak cocok ulama ini, kiai ini, ya wis, Marian wis seneng baru ulama, kan? Ya. Intermezzo. Terus apa tuh? Yang keberapa tuh? Terus tanbihat fin niat. Peringatan di dalam niat. Nah, ini penting. Saya terangkan semua. Makanya rugi kalau nggak dicatat. Peringatan di dalam niat. La tajibu niatul fardiyah 'ala shabi. Tidak wajib niat fardu bagi anak kecil yang belum balik, yang tadi saya terangkan. Illa idza ta'ayyanat alaihi salatul janazah li isqatil fard, kecuali karena memang dia ditentukan untuk melaksanakan salat jenazah. Karena salat jenazah yaitu fardul kifayah. Misalkan langkah maning sing salat, cuman anak bayi, cuman anak bocah cilik, wajib dia niat usolli sunat sholli jenazah sholli jenazah arba'at takbirat fardhu kifayah, wajib. Bakal langkah maning, karena langkah nggak ada lagi. Si anak kecil itu wajib niat fardul kifayah, mengucapkan fardunya. Loh kenapa Bib ini kok diceritakan? Lah iya kadang bisa jadi. Penting, anak kecil juga wajib, artinya dididik dari kecil, kita ajarkan mereka fikih. Barangkali nemui jenazah mau nggak mau, ya, mau nggak mau dia laki-laki sendiri misalkan contoh, ya dia harus niat fardu. Paham ya? Terus yang kedua, tanbihat yang kedua, la tajibu idhafatus shalah lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak wajib menyandarkan salat untuk Allah. Artinya niat lillahi ta'ala nya enggak wajib. Wala ta'yinur rakaat, dan juga menentukan rakaat jumlahnya enggak wajib. 4, 4, 3, khamsah, Nabi, Bu, khamsah. Sitta Nabi. Terus wala an yaqula mustaqbilal kiblah, dan juga tidak wajib mengucapkan mustaqbilal kiblah. Terus tidak wajib mengucapkan adaan au qadaan bal yusannu, akan tetapi semuanya sunnah. Nah, terus. Ketiga, tanbihat yang ketiga, idza kanal musalli ma'muman, apabila yang salat itu makmum, fayajibu alaihi an yanwiyal jama'ata awil iktida awil ma'mumiyah. Kalau salatnya itu dia sebagai makmum, maka dia wajib mengucapkan makmuman. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Contoh mustaqbilal kiblati, adaan makmuman, wajib makmuman. Makmumannya wajib. Wa niyatul mamumi awalan tajib walil imami gairu jum'atin nudib. Bagi makmum wajib. Lalu bagaimana imam mengucapkan imaman? Bagi imam untuk semua sholat tidak wajib mengucapkan imaman, kecuali di sholat Jumat. Walil imami ghairu jum'atin nudib. Dan bagi seorang imam selain sholat Jumat itu sunnah. Tapi kalau sholat Jumat wajib. Penting ini ya. Mentang-mentang imaman wajib. Akhirnya sholat Jumat ngimami, beli niat imaman, melas makmume. Ya batal kabeh. Dosa nanggung dosa, ya batal mah beli weruh. Tapi kan nanggung tanggung jawab nanti di akhirat.
Jadi makanya salafun saleh paling riskan jadi imam itu paling susah. Khususnya Alawin itu kalau makmuman imaman kalau jadi imam itu paling takut. Paling takut. Hah? Tapi nggak apa-apa. Jadi dulu ada Habib Ahmad kalau nggak salah Habib Ali Habsyi, kalau kan beliau itu muridnya Habib Abu Bakar Al-Attas. Nah, Habib Abu Bakar Al-Attas setiap sholat berjamaah sama Habib Ali nggak mau jadi imam, pengennya Habib Ali yang jadi imam, Habib Ali Habsyi. Nah kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa ngoreksi gurunya, supaya ngorek kalau salah, habis sholat salah sampean begini. Nah, paham ya? Jadi Habib Abu Bakar Al-Attas selalu jadi makmumnya Habib Ali Habsyi ketika sholat. Tujuannya untuk supaya mengoreksi gerakan sholatnya. Jadi gitu, kita kembali. Jadi niat makmum wajib. Bagi seorang makmum wajib makmuman. Wajib. Sekarang saya mau tanya. Imam saya niat. Saya jadi imam. Saya niat usolli fardhul isya 4 raka'atin mustaqbilal kiblati imaman illa fulan. Saya niat salat isya ya, 4 rakaat. Kecuali saya tidak mau jadi imam sama fulan. Sah apa enggak? Kalau si fulan itu salat makmuman sama saya. Contoh ini. Hah? Contoh ini. Imam tetap walaupun dia ngomong usolli saya niat jadi imam kecuali sama fulan. Tetap sah. Kalau fulan itu sholat di belakang saya tetap sah. Tapi kalau makmum ngikut sama imam tapi dia nggak niat makmuman, dia nggak sah. Makanya kalau jadi murid tetap fokus sama guru. Saya kesel, misalkan contoh, si guru syekh kesel sama fulan, saya nggak mau ngajarin dia lagi. Dia tetap belajar juga tetap sah. Kecuali makmumnya, si muridnya itu nggak mau ikut lagi sama gurunya, udah batal. Tasawufnya seperti itu. Kalau fikihnya seperti itu. Paham ya? Paham nggak? Alhamdulillah. Ayo lanjut. Keempat, idza arada an yusalliya qasran fis safar. Apabila orang salat qasar. Nah, salat fis safar qasar. Wajaba niyatul qasar indal ihram, maka dia wajib niat qasar. Dia wajib niat qasar. Qasarnya harus disebut. Kalau dia mau niat apa? Kalau mau melaksanakan salat qasar, wajib niat qasarnya dibaca, ditalafutkan. Paham ya? Insya Allah. Paham sekarang niat? Paham? Nah, sekarang cukup apa beli ini? Puyeng durung. Siji maneh. Takbiratul ihram. Yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram dawak, bongkan. Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena wasumiyat bidzalika li'annaha tahrumu ma kana halalan qablaha. Karena dinamakan takbiratul ihram karena mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Biar Anda tahu. Kalau ditanya kenapa sih dinamakan takbiratul ihram? Karena mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya.
Yang tadinya boleh makan, boleh minum, akhirnya begitu takbiratul ihram boleh mangan, boleh minum. Khoyal oleh beli. Masya Allah ya, Habib Abdullah bin Aliul Haddad masih sekarang. Di mihrabnya beliau itu ketika mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah, retak. Masih ada itu ininya. Saking khusyuknya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sampai beberapa retak. Kula bare sampean, masih di sampean. Kula bare sampean beberapa retak. Akhirnya pas sholat coba mau di mihrab bukan bertak. Takbiratul ihram ya. Bagaimana takbiratul ihram? Takbiratul ihram wahya qaulu Allahu Akbar. Mengatakan artinya dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Syaratnya ada 20 nih. Siap-siap. Sholat gue bisa barangan, ada syaratnya. Yang pertama, taskin wis, kok rebarep. Cukup apa? Harus ditulis. Jadi syarat takbiratul ihram ana 20. Sing pertama anyasma nafsahu hurufaha. Dia harus mendengar setiap hurufnya. Allahu Akbar. Kedua, mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Loli makanya. Terus yang ketiga, antakuna bil Arabiyah. Harus dengan bahasa Arab. Allah Maha Besar oleh beli. Wong liberal mau oleh. Allah Maha Besar. Jadi yang ketiga harus bil Arabiyah. Sampean beli bisa bahasa Arab engkau ning kuburan gede. Orang surga aja bahasa Arab kabel lah, aja bisa bahasa Arab anjing surga. Jadi kalau di surga di kuburannya bahasanya bahasa ruh. Bahasa Syria. Suriah. Terus yang keempat, wa tartibun fiha, harus tertib. Enggak bisa akbar Allah. Bisa. Kelima, an-nutqu bilafdil jalalah, mengucapkan dengan lafaz jalalah Allah. Allahu Akbar. Allah itu lafzul jalalah. Yang keenam, nutqu bilafdi akbar, mengucapkan dengan lafaz akbar. Allahu arham, boleh beli? Allahu arham, Allahu a'zam, nah, boleh. Yang ketujuh, wa adamu maddi hamzatil jalalah, dan enggak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. Allah, boleh. Allah, enggak boleh Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Kamu adzan ke Pak? Biasa subuh sing biasa adzan makanan ki. Soalnya sing subuh ki sing hadir wong tua-tua. Sing nama sing hadir. Terus yang ke-8. Wa adamu maddi ba'i akbar, dan enggak boleh memanjangkan ba dari huruf dari kalimat akbar. Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh. Terus 9, adamu tasdidiha, dan nggak boleh ditasdid. Allahu Akbar, tasdid atau akabar, nggak boleh. 10, al-mualatu bainahuma, harus menyusul setelahnya. Artinya mualah apa? Berturut ya, berturut-turut. Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan ada dipisah, nanti gampang. Kok puyeng maning. 9, adamu maddi alifil jalalah, dan nggak boleh memanjangkan alif lafdul jalalah ziyadatan ala sab'i alifat, lebih dari 7 alif. Adamu maddi alifil jalalah, nggak boleh memanjangkan alif daripada lafdul Allah, lebih sing pitu. Wah, yakin mah duduk salat. Allahu Akbar, nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 7. 7 alif. 7 ketukannya. 7. Sampai 14. Sering begitu. Karena was-was, beli ketemu-ketemu kan ya, mentok banding mentok, akhirnya 12. Nggak boleh. Terus yang ke-12, an la yazida wawan bainahuma, enggak boleh menambahkan huruf waw di antara keduanya. Allahu wa akbar, enggak boleh. Ke-13, an la yazida wawan qablal jalalah, dan enggak boleh menambahkan waw, huruf waw di sebelum lafdul jalalah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Wow. Wallahi, sumpah kun, Bang. Nggak boleh. Yang ke-14, mura'atu hurufiha, an la yubaddil harfan biharfin akhar, dan nggak boleh mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ya, jelas lah ini. Allahu Akbar, masa kaf diganti dengan qaf? Allahu Akbar, nggak boleh. Ya kan, nggak boleh. Kaf diganti dengan qaf. Allahu Akbar. Ke-15, an yadkhulal waqt fil muaqqat. Ya sudah, hendaknya sudah masuk waktunya. Yang jelas itu mah ya. Sampean takbiratul ihram durung mancing waktu salat duhur si priwe. Ke-16, antak tarina biniyah. Hendaknya dibarengi dengan niat. Nanti saya terangkan semua. Sampean ini ngerangin takbiratul ihram 2 kali pertemuan nanti. 17 ya. Takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Si makmum harus lebih akhir, jangan mendahului imam. Harus setelah imam, setelah takbiratul ihramnya imam. Ini sering. Terus kepilak ini? 20? Oh, 18. An yakuna mustaqbilal kiblah, dan ketika mengucapkan takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Sampean lagi ngobrol mengenai kiblat mana? Sampean
boleh sambil duduk, nggak boleh sambil. Paham ya? Istihad. Istihad tanya, kalau sudah istihad nggak apa-apa. Itu udah, kalau udah istihad jelas semuanya. Jadi sah. Karena yang namanya istihad, salahnya dapat pahala satu. Yang namanya istihad itu salahnya dapat pahala, benernya dapat dua. Istihad itu tanya atau ini arem di istihad lah semampu kita. Ya, namanya istihad. Belum seringnya ya. Terus ke berapa nih? 21. Oh, 19. Oh, alhamdulillah ibu gak masih nyatet berarti. Anyak sudah takbir fis shalah. Hendaknya bertujuan takbir itu tujuannya untuk sholat. Tujuannya untuk sholat, bukan tujuan lain. Ya. Hendaknya begitu mengucapkan Allahu Akbar, tujuannya adalah sholat. Terus ke-20. An yaqta'a hamzah akbar fayantik bil hamzah. Hendaknya kan ada hamzah wasol, ada hamzah apa? Kotok. Hendaknya hamzah itu dikotok, jangan diwasol. Allahu Akbar. Hanya jelas. Hamzahnya jelas. Bukan Allahu Akbar. Gak jelas. Gak jelas. Nah, kalau gak jelas dan gak dikotok, gak diputus, artinya gak jelas mengucapkan hamzah akbarnya, maka gak sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham ya? Insya Allah. Cukup ya? Yes. Allahu alam bisawab. ربنا يفتح علينا فتوح العارفين أن الله يأننا الله فتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وأن الله يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني اللهم نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Fatihah.